بلٹن میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ ادب، ثقافت، سیاست، ہلا گلا اور موج مستی۔ شہر قائد میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس آخری روز 19 سیشنز۔ قائد اعظم کراچی والوں سے شرمندہ ہیں۔ کراچی کے نام قائد اعظم نے خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، کراچی 77 سال سے تو خاموش ہے، جو بھی حکومت آئی تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ انور مقصود نے بابا قوم کا خط سنا کر ادبی میلہ لوٹ لیا۔ تو میرا شہر تھا، کھارزر میں میرا گھر ہے، گرو مندر کے قریب میرا مزار کی جگہ جہاں ایک بستی تھی، ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ 77 سالوں سے تو خاموش ہے، میرے مزار کی طرح تیری زمین بغیر بولی لگائے بکنے لگی۔ جو حکومت آئی اس نے تیری زمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا چوتھا اور آخری روز۔ مختلف سیشنز اور مکالموں کے ساتھ عالمی اردو کانفرنس کی گہما گہمی جاری ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، اردو کانفرنس سے کراچی کی پہچان ہوئی ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں 4 روز سے جاری رہنے والی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ چوتھے روز بھی مختلف سیشنز ہوئے اور کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، اصل پریشانی بچوں سے نہیں اساتذہ سے ہے، جو اسکول ہی نہیں جاتے۔ میں تو آؤٹ آف اسکول بچوں سے زیادہ پریشان ہوں، آؤٹ آف اسکول ٹیچروں سے، جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن اسکولوں میں اویلیبل نہیں ہے۔ گوسٹ اسکول کا بھی ماشاء اللہ فینومنا، اور یہ اصطلاح ہم نے ہی انٹروڈیوس کرائی ہے۔ اب بیٹھ کر جنرلی وہ لوگ اب ایک ایسے نمائندگی ایک ایسے شہر کے پاس ہے جہاں پہ وہ لوگ ایوان پہ پہنچتے ہیں جو خود ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کرتے رہے، ان کو دکھ پتہ ہے سارے۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کہتے ہیں، اردو کانفرنس کے ذریعے تمام زبانیں بولنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ادب کی محفل سجائی۔ ہم نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور بٹھا کے ڈائیلاگ کیا، اور اردو کانفرنس میں پاکستان کی باقی بڑی زبانیں بھی شامل کی۔ تو ہمارا یہ کانفرنس ایک طریقے کی فیڈریشن کا سمبل ہے۔ اردو کانفرنس میں شریک ہونے والے کہتے ہیں، 4 روز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ کراچی کے شہر کے لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی فراہم کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہمیں بھی اسی بہانے سے ایک موقع مل گیا کہ ان شہر کے 12 طالب علم رہنماؤں کو ہم یاد کریں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ اور احمد شاہ کو اسی لیے میرے خیال انہوں نے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں بھی ایک آرٹس کونسل کا قیام عمل میں لایا ہے، اور وہاں بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اردو کانفرنس میں اس سال بھی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور ادبی محافل کو سراہا۔ ایک ہفتے میں پانی کی لائن مرمت نہ ہو سکی۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن کا مرمتی کام جاری ہے۔ لائن پھٹنے سے مختلف علاقوں کو پانی کی فراہمی متاثر۔ سڑک پر سفر کرنے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ حادثے کم ہوئے نہ جرائم۔ مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق۔ لانڈھی میں ٹرک کی ٹکر سے راہگیر شاہ نواز جاں بحق۔ بلوچ پل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے زخمی طاہر عباس دم توڑ گیا۔ سپر ہائی وے پر میاں بیوی جان سے گئے۔ حادثے کا مقدمہ درج۔ بولٹن مارکیٹ میں سبزی کا ٹھیلا لگانے والے شہری قتل۔ اورنگی ٹاؤن میں مسجد کی چھت سے گر کر ایک شخص چل بسا۔ گل حسن ٹاؤن سے انسانی ڈھانچہ برآمد۔ ٹریفک پولیس چلان اور ایف آئی آر کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ مجموعی طور پر 23,573 چلان اور 41 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹریفک سگنل کے خلاف ورزی، کالے شیشوں کے استعمال اور دیگر ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر کتنے چلان اور ایف آئی آرز درج ہوئیں، تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر ہونے والے جرمانوں اور ایف آئی آرز کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق مجموعی طور پر 23,573 چلان جبکہ 41 ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ ٹریفک سگنل کے خلاف ورزی پر 5,157 جبکہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر
पर 4,282 चालान किए गए। नो पार्किंग पर 3,276 जबकि काली शीशों के इस्तेमाल पर 2,572 चालान किए गए। वे के खिलाफ वर्जियों पर 1,990, फैंसी नंबर प्लेट पर 1,696 चालान हुए। मोटरसाइकिल की दोनों जानिब नंबर प्लेट न होने पर 1,638 चालान किए गए। गलत लेन के इस्तेमाल पर भी 125 चालान जारी हुए। स्टॉप लाइन की पाबंदी ना करने पर 1,008 जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 920 चालान जारी। एक्स्ट्रा सीटर रिक्शे को 833 जबकि पुलिस ब्लू लाइट इस्तेमाल करने पर 58 चालान किए गए। वन वे के खिलाफ वर्जी और इंक्रोचमेंट पर एक FIR दर्ज हुई। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 38 और नो पार्किंग पर 1 FIR दर्ज की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नॉर्थ कराची 4K चुरंगी पर डंपर और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से इजहार यकजहती भी की गई। तफसीलात सलमान सलीम की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात और उनके नतीजे में कीमती जानी नुकसान पर 4K चुरंगी पर कराची नौजवान पार्टी ने अलामती जनाजे रख कर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। पार्टी के चेयरमैन फैजान हुसैन ने इंतजामिया को हैवी ट्रैफिक की रवानी के मुकर्रर करदा वक्तों पर अमल दरामद का मुतालबा किया और कहा कई जाने हैवी ट्रैफिक निगल चुका है। देखिए, हम तो अपनी आवाज़ सिर्फ गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर SOPs फॉलो करवा दें। कोई फैज़ान का ज़ाती मफाद नहीं है इसमें, ठीक है, इस शहर का, इस कौम का मफाद है, ठीक है, हमारे लोग मर रहे हैं। उस SOPs को फॉलो करवा दें, ना फॉलो करने की वजह भी बता दें, ताकि हम सोच लेंगे ना कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, फिर हम जाहिर सी बात है यही करेंगे कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे। हम ये सोच लेंगे कि भाई कराची हमारे लिए नो गो एरिया हो गया, अब हमारे लिए कराची में रहना नामुमकिन है, अब सिर्फ इस पे डंपर माफिया, टैंकर माफिया राज करेगी। एहतजाज में शरीक शुरका का कहना था कि हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करना लाजिम है। शहर में बच्चे, खवातीन, नौजवान इन डंपरों से महफूज नहीं। इस तरह की तहरीक कराची नौजवान तहरीक और ऐसी मुख्तलिफ जो नौजवानों ने अपने मदद आप के तहत कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए ये बेड़ा उठाया, मैं समझता हूँ इन्हें सपोर्ट करना और इनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। डे बाय डे हर एक दिन छोड़ के इस शहर में हफ्तों में 4-5 ये हादसा पेश होते हैं। कल 2 मिनट चुरंगी पर ही हमारे एरिए में ही हमने देखा कि छोटे कोई कम उम्र नौजवान डंपर के नीचे फंसे हुए, कोई इसमें SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दी जा रही। इसी जुल्म और जबर के लिए नौजवान तहरीक चेयरमैन फैजान हुसैन साहब ने जो ये हंगामी इजलास का इनेकाद करा, इसके पीछे वजह यही है कि हमें सकून दें। दौरान एहतजाज मुजाहिरीन की जानिब से हैवी ट्रैफिक को रोका गया, जबकि दीगर गाड़ियों की रवानी बरकरार रखी गई। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दोबारा दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। MD कैट में सिंध भर से 38,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। IBA सखर ने अदालती हुक्म पर टेस्ट का इनेकाद किया। जामिया कराची और NAD यूनिवर्सिटी में इम्तहानी मराकज़ बनाए गए। वालिदैन के लिए खुसूसी जगह मुख्तस की गई। तलबा और तालबात ने इंतजामिया को तसल्ली बख्श करार दिया, ताहम वालिदैन का इंतजामात पर मिला रुझान रहा। मज़ीद जानते हैं फरहान खान की रिपोर्ट में। सिंध भर से 38,000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पहली बार इम्तिहान बैक वक्त शुरू किया गया। सिंध भर की तरह कराची में भी MD कैट टेस्ट में उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इम्तिहान के लिए जामिया कराची और NAD यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया गया। उम्मीदवार सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज पहुँचे। पर्चा 2 घंटे ताखीर का शिकार रहा। वाइस चांसलर IBA सखर डॉक्टर आसिफ शेख ने बताया कि सख्त सिक्योरिटी में पेपर को इम्तिहानी मराकज पहुंचाया है। पेपर लीक होने का इस बार कोई जवाज नहीं। इस ट्रंक के अंदर ये 3 तालों पे सील हैं और सीलों के साथ हमने उसको फिर फर्दर इन्वेलप चढ़ा के उसको भी सील कर दिया है। इस ट्रंक के अंदर बैग्स हैं, उस बैग्स पे भी ताले और सीलें लगी हुई हैं। उसके अंदर इन्वेलप्स हैं, उन पे भी सीलें लगी हुई हैं। ये तमाम सिक्योरिटी फीचर्स हमने इसलिए किए थे कि हमारे सिंध सूबे में ये MD कैट के जो इम्तहानात के पेपर लीक होते हैं, ये अब मजाक बन चुका था। हाई कोर्ट के आर्डर पे जब ये काम सखर IBA यूनिवर्सिटी के सुपुर्द किया गया तो हमने उसी दिन तहैया कर लिया था कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा। पर्चा ताखीर से शुरू होने पर वालिदैन ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। कहा कि पर्चा देर से शुरू करना था तो पहले बता देते।
काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बच्चे मतलब बीच में आके कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई भी आ रहा था बीच में मतलब घुसता चला जा रहा था, यानी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, यानी हम तो सेटिस्फाई नहीं हैं। हम इंतज़ार का पैमाना जो ख़त्म हो रहा है वो आप इदारे से पूछें क्या कर रहे हैं भाई, क्यों किया 11:55 में, आपने टाइमिंग दी है 8:30 की, आप उसको 9 बजे, उसको बच्चों को लेने वाले सिर्फ एक ही टीचर थी, वो चेक कर रही है, चेक करने के बाद जो है क्या नाम है उसको पासिंग कर रही है। इतने बड़े लाइन को आपको कम से कम 5-6 लोगों को खड़ा करना चाहिए था। पेपर जो है 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था, कोई फिक्स टाइमिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रश हो गया था तो फिर देर से ही शुरू हुआ। तलबा और तालबात ने IBS सक्खर के तहत मुनक्किदा MDCAT 2024 के इंतजामात को काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श करार दिया। हाँ, डाउ से बेहतर इंतजाम थे और सिक्योरिटी का भी अच्छा ख्याल रखा गया था और लीक भी नहीं हुआ था और प्रॉपर अच्छा टेस्ट हुआ था। अच्छा इन्वायरमेंट था, फैमिली इन्वायरमेंट था, पेपर अच्छे से हो गया। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा उन लोगों ने सेटअप किया हुआ था, हर चीज़ प्रॉपर सेटिंग की थी, क्वेश्चन पेपर टाइम पे लिया, उसके अलावा अभी भी टाइम पे निकाला, हमारे सामने सब कुछ किया, क्लियर था सब। MDCAT टेस्ट की जवाबी कॉपी रात 10 बजे तक जारी कर दी जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि इम्तिहान के नताइज जल्द जारी किए जाएंगे। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ फरहान खान, सिटी 21। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से नौजवानों को जदीद IT ट्रेनिंग और हुनर फराहम करने के अज़म के तहत बनो काबिल प्रोग्राम के लिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में मंगल के दिन टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट के ज़रिए वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग, अमेज़न से मुतल्लिक कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। तफसीलात मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट में देखिए। वक्त है आगे बढ़ने का, चांद सितारे छूने का। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गुलशन इकबाल में बनो काबिल प्रोग्राम के लिए टेस्ट का इनेकाद किया गया। मंगल बाजार गुलशन इकबाल में टेस्ट देने हजारों तलबा उमड़ आए और टेस्ट में शरीक हुए। टेस्ट के दौरान तलबा से खिताब में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नौजवानों को मुबारकबाद कि आप एक अच्छे काम के लिए यहाँ आए। जो कामयाब नहीं होंगे उनको दोबारा चांस देंगे। जमात इस्लामी नहीं चाहती तलबा IT से लाइल्म रहें। इस ग्राउंड में जितने तलबा और तालिबात, जितने नौजवान नजर आ रहे हैं, आप सब कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह हम आप सबको फ्री IT कोर्स करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपके ऊपर है कि अच्छे तरीके से आप ये पेपर देंगे और खुदा न खास्ता कोई अगर आगे पीछे भी हो गया तो हम आपको फिर अपॉर्चुनिटी देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान वो महंगी तालीम होने की वजह से, मौके ना होने की वजह से वो पीछे रह जाएं और फिर उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हों। तालीम हम सब का हक है, अमीर और गरीब में बराबरी होनी चाहिए। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि गरीबों से तालीम का हक छीना जाए। दुनिया में इनकलाब आ रहा है, हमारा इनकलाब पुरअमन है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था, एक मुनज़्ज़म तरीके से मायूसी फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं पाकिस्तान में सब कुछ है। टेस्ट के दौरान हाफिज नईम ने ग्राउंड में जायजा भी लिया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। मफाहमती सियासत का पैगाम लेकर सेनेटर फैसल वावडा MQM के मरकज़ पहुँच गए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी कशीदगी ख़त्म करके सबको एक होने पर जोर दिया। फैसल वावडा का कहना था कि रोज़ के धरने ख़त्म करके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। कुछ लोग बानी PTI को कुर्बानी का बकरा बनाकर सियासत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बानी PTI सिर्फ इनकी हमशीरा मोहलेस हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सेनेटर फैसल वावडा अहम सियासी पैगाम लेकर MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पहुँचे। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। MQM के मरकज़ बहादराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि फैसल वावडा कराची के बेटे हैं, सियासी कशीदगी दूर करने के लिए उनका मुकम्मल साथ देंगे। फैसल वावडा साहब हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और इस शहर से बिलोंग करते हैं और हमें इस वाली बात पर फख्र है कि जो उनका एक रोल है ना, ये वन मैन आर्मी है। एक कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वावडा साहब खुद कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। आज ये MQM के पास आए हैं। हमने इनको इस बात पर अपनी पूरी तायद, पूरी एंडोर्समेंट और पूरी इनको सपोर्ट का इरादा
ان کے ساتھ کیا ہے اور ہماری ڈفرینسز کوئی تھاٹس میں کوئی نہیں ہے. سینیٹر فیصل وافدہ کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات دھرنوں کے متقاضی نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا ملنا نیشنل کاز کا حصہ ہے، ہاتھ مروڑ کر بھی کام کروانا جانتے ہیں. یہاں سارا جو مقصد ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا میرا اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرنا جانتے ہیں. بانی متحدہ سے سیاست سیکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وافدہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قربانی دے کر ان کے نام پر سیاست کی تیاری کی جا رہی ہے. سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جھٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں اور فیصل وافدہ نے ملکی مفاد کی خاطر مستقبل میں رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. کیمرہ مین حارث کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. موسم سرد، گیس بحران سنگین ہونے لگا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی شہریوں کو نجات نہ مل سکی. شہر میں بجلی گیس کے مسائل شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کرنے کا باعث بنے ہوئے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ رات سے صبح تک 8.5 گھنٹوں کی گیس کی بندش کے علاوہ دن بھر گیس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گیس کے خوشربا بلوں نے کمر توڑ دی ہے. دن میں بجلی کی متعدد بار لوڈ شیڈنگ سے مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں. شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے تک محیط ہے. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور 30% علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. وہ علاقے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے ان علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینج کیا جاتا ہے. ترجمان سوئی صدرن کے مطابق سالانہ کی بنیاد پر گیس کے ذخائر سے نکلنے والی گیس میں کمی واقع ہو رہی ہے.